जय जगन्नाथ। आज एसडीसी ओडिया क्लास को मुझे स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज आलोचना करवा 2020 सीपीटी क्वेश्चन पेपर रो बाकी रही क्वेश्चन को। गत क्लास रे आम आलोचना करते 2020 सीपीटी क्वेश्चन पेपर रो 30 गोटी प्रश्न। आज आम आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न आरंभ करवा 31 नंबर ठू। देखिए प्रथम क्वेश्चन, स्वरूप दिगरु दक्षिण भारतर केउ लिपि सहित ओडिया लिपि संबंध रखे। जदि आम देखा स्वरूप दृष्टि दक्षिण भारतर लिपि सहित बटेलित लिपिर संबंध रही। जदि आम लिपिर रूप को देखा तेबे पूर्व जो लिपि गुड़िकर व्यवहार करा तार रूप विभिन्न प्रकार थिला, जेपरिक पेटिका शीर्षक लिपि, कुटिल लिपि, कंटक शीर्षक लिपि एभली भाव में विभिन्न प्रकार रूप रोला। वर्तमान आम जो लिपिर प्रचलन करुचे बा व्यवहार करुचे ताहार रूप वृत्ताकार रही। आज द्वितीय प्रश्न, दैभाषिक शिलालेख केबे किए खोदन करथिले। दैभाषिक शिलालेख को द्वितीय नरसिंह देव 1249 ख्रीष्टाब्द खोदन करथिले। शिलालेख विभिन्न प्रकार प्रश्न आसीपारे, जेपरिक प्रथमे केउ शिला प्रचलन थिला, शिलारे केते प्रकार अक्षर थिला, केउ भली अक्षर थिला, एभली भाव में विभिन्न प्रकार प्रश्न आसे। यदि यही प्रश्न को आलोचना करवा देखिए दैभाषिक शिलालेख, यार प्रथम प्रश्न हेउछि केउ दुईटी भाषा रे दैभाषिक शिलालेखर सृष्टि, तमिल ओडिया। एभली भाव में आम देखा विभिन्न प्रकार क्वेश्चन को। आज 3 नंबर प्रश्न, बटुआ ए शब्दटी कि धरणर ओडिया शब्द। बटुआ हेउछि द्राविडिक मूलक शब्द। बटुआ को आम द्राविडिक शब्द बोली ग्रहण करिपरिबा। कबला कि प्रकार शब्द। कबला हेउछि आरबीय शब्द। एभली भाव में विभिन्न प्रकार शब्द आसे, केउटी देशज केउटी वैदेशिक। एभली भाव में जेभली हेउ क्वेश्चन आसीबा निश्चिंत। आज 5 नंबर प्रश्न, जागरूक ए शब्दटीर प्रकृत प्रत्यय रूप कौन हेबो। जागरूक शब्दटीर प्रकृत प्रत्यय रूप जदि आम देखा जागृ युक्त उक समान जागरूक। जागरूक ए शब्दटीर प्रकृत प्रत्यय रूप कौन हेबो। जदि आम देखा यार प्रकृत उत्तर हेउछि जागृ युक्त उक समान जागरूक। यह एक संधि प्रश्न बड़ी। देख किभली भाव में क्वेश्चन बुलेकी आसे, सीधा न कही परोक्ष भाव में केमती पचरा जाई पारुछि। पाप पंक केउ प्रकार समास। जदि आम देखा पाप पंक समास विभिन्न प्रकार रही। समास को जदि आम अध्ययन करवा प्रथम देखा तार विभक्ति स्थान एभली भाव में विभिन्न प्रकार नियम रही। जदि देखा ए पाप पंक केउ प्रकार समास। यह रूपक कर्मधारय समास पाप पंक। से भली भाव में देखा आज 7 नंबर प्रश्न, स्तावकर संधि विच्छेद कले कौन हेबो। जदि आम देखा स्तावकर संधि विच्छेद कले स्तौ युक्त अक समान स्तावक। संधि विच्छेद जदि आम आलोचना करवा संधि विच्छेद साधारणतः आम 3 प्रकार देखी था, जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एभली भाव में आम संधि विच्छेद करता। क्वेश्चन आसছে। आज 8 नंबर प्रश्न, रु कि प्रकार ध्वनि। जदि आम देखा रु हेउछि एक लुंठित ध्वनि। ध्वनि उच्चारण में विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि हुए। सही हिसाब से ध्वनिर विभिन्न प्रकार नाम रही, जेपरि लुंठित, ताड़ित, ऋणित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त एभली भाव में विभिन्न प्रकार स्थान रही। ध्वनि उच्चारण और तार व्यवहार दृष्टि 2 भाग में विभक्त कर किभली भाव में ध्वनिर उच्चारण होउछि। गोटी होउछि उच्चारण स्थान, अन्यटी होउछि उच्चारण विधि। आज 9 नंबर प्रश्न, बेपारी अर्थ रे ओडिशार केउ आंचलिक भाषा रे बेद्रिया शब्दटी चले। जदि आम देखा बेपारी अर्थ रे ओडिशार केउ अंचल भाषा रे बेद्रिया शब्दटी चले, यार सठिक उत्तर होउछि अग्रिया।
ଅଗ୍ରିହ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ବେଦ୍ରିଆ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜିର 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଈ ପାଣି କି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଥିରେ ରହିଛି? ଏଥିରେ ଆଧାର ଓ ଅଧ୍ୟୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ନଈର ପାଣି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ସଂଲଗ୍ନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଧାର ଅଧ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିର 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଟୁଣୁକା ଟୁଣୁକି ଏହି ଧାରଣାଟି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାମୂଳକ ବିଭାଗରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି। ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା, ସେ ତାର ଟୁଣୁକା ଟୁଣୁକି କାମ କରି ତାର ପେଟ ପୋଷେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଭଳି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଲୋକ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ କେଉଁ ଲୋକ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏହା ଯିବ? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତଟି କର୍ମମୂଳକ ଗୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ସାଧାରଣତଃ କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ବୋଲାଯାଏ ବା ଗାନ କରାଯାଏ। ଯେପରିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଗୀତର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯେମିତି ହଳିଆ ଗୀତ, କୃଷକ ଗୀତ, ନାଁ ଦିଆ ଗୀତ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ତାହାର ମୂଳ କାରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଗାତାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରୁ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ 14 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ କଟାକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ରହିଛି ତାହା ଅନୁଭାବ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ରସର ସୃଷ୍ଟି, ତାର କାରଣ, ତାର ବାଦ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କଥାରେ କଥାରେ କହିଦିଏ ନବରସ, କିଏ କେଉଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜିର 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତି ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମନେ ହେଉଥିବା କାବ୍ୟ ରଚନା ଭଙ୍ଗୀକୁ କାବ୍ୟାନୁସରଣୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଣ୍ଡି। ଦଣ୍ଡି ଏହାକୁ କାବ୍ୟାନୁସରଣୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣକାର ଭୋଜଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନୂତନ ରୀତି 3ଟି କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜ। ଭୋଜରାଜ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣର ରଚୟିତା। ସେ ଯେଉଁ 3ଟି ରୀତିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ, ମାଗଧୀ, ଲାଟି। ଏହି 3ଟି ରୀତିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିମାନସରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ଆଜିର 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁନ୍ତକଙ୍କ ବିଚାରରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ବକ୍ରୋକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବକ୍ରୋକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗୀ ବିଚ୍ଛିତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗୀ ବିଚ୍ଛିତ ବୋଲି କୁନ୍ତକ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ ସେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ, ପଦ ପରାର୍ଦ୍ଧ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି 6 ଭାଗରେ ସେ। ଆଜିର 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋଚନ ଟୀକା କେଉଁ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ଲୋଚନ ଟୀକା ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଲୋଚନ ଟୀକା ଶାସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆଜିର 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମକୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ହ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ବୋଲି ସେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଜିର 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତୀକବାଦ ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି?
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ବାସ୍ତବବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବାସ୍ତବବାଦ ଓ ସ୍ୱଭାବବାଦ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯେ ବାସ୍ତବବାଦ, ତେଣୁ ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥ କେଉଁଟାକୁ ବୁଝାଏ? ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରହୀ ଚିତ୍ର ଆଭାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରହୀ ଚିତ୍ର ଆଭାସକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପରିଭାଷା ଭାବରେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲାସିକ୍ ଚେତନାକୁ କିଏ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ସହିତ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍। ସେ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଲେଖକର ପରିପକ୍ୱତା, ଭାଷାର ପରିପକ୍ୱତା ଏଭଳି ଭାବରେ କି ପରିବେଶର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକ୍, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ କାବ୍ୟାନୁଚିନ୍ତାକୁ କେଉଁ ଭିନ୍ନଭାଷୀ କବିଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍। ହୁଇଟମ୍ୟାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଶୈଳୀ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଣିକୁଆ ଓ କଣ୍ଟିଭୋଗ କଥା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ପାଣିକୁଆ ଓ କଣ୍ଟିଭୋଗ କଥା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ 28 ଗୋଟି ପରିଚ୍ଛେଦ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସିପି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବା +3 ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକି ରହିଛି ସିଲାବସରେ, ଏଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସିଲାବସରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆମେ ଯାହାକୁ +3ରେ ପଢ଼ୁଛେ, +3ର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ନିମିତ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି? ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଅମୃତର ଫଳ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଁର ଡାକ କାହାଙ୍କର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର କକ୍ଷ କେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଉତ୍ତର କକ୍ଷ କେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଏହା ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏକ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୌତୂହଳ ଜନ୍ମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବା ତାର ନାମ ଅନୁସାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ନାମକ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରହିଛି ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କୌଶଳ ଏହି ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା କାବ୍ୟ କୌଶଳ କହିବାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ରଚନା ଭଙ୍ଗୀକୁ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ରଚନା ଭଙ୍ଗୀକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ କରେ ବା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାଟକଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ନାଟକ ବା ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ବନହଂସୀ, ଆଗାମୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ରଚନା, କିନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି।
ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ତାହାର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ଆମକୁ ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ନେଟିକେଟ୍ସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନେଟିକେଟ୍ସ। ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବା ଉପାଦାନ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଥପ୍ରାନ୍ତୀୟ ନାଟକ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପଥପ୍ରାନ୍ତୀୟ ନାଟକ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଟକ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପଥପ୍ରାନ୍ତୀୟ ନାଟକ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୂଚନାତ୍ମକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସୂଚନାତ୍ମକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ମତ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଲେଟ୍ ଥିଓରି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଥିଓରି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମତବାଦ ଭାଷା ଉପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଧଳଙ୍କ ଖୋଲା ବିଚାର କି ଧରଣର ଲେଖା? ଏହାର ନାମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜ୍ଞାପନର ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପନ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯାହା ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜ୍ଞାପନର ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିଜ୍ଞାପନ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବୋଧନ କେଉଁ ଧରଣର ପତ୍ର ଲିଖନ କରିଥାଏ? ବା ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କେଉଁ ଧରଣ ପତ୍ର ଲିଖନରେ ରୁହେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବୋଧନ କେଉଁ ଧରଣ ପତ୍ର ଲିଖନରେ ରୁହେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ରହିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ପତ୍ର ଲିଖନ ରହିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ନାଟକ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ଲେଖା ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ଓ ଶେଷ କଥା। ଏହି ଦୁଇଟି ନାଟକକୁ ଆମେ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି କେଉଁ ଧରଣର ବା କେଉଁ ବିଧାନରେ ରଚିତ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ବିଡ଼ା ଧରଣର ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ମତବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁସାରେ ବାଇ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଟୁଆ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ? ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଅନ୍ୟ ରଚନାଟି କେଉଁଟି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବଟୁଆର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଦେଶଗତ ଶ୍ରମିକ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଟୁଆ ନାମକ ରମ୍ୟ ରଚନାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ହେଉଛି
ପତିତର ଆତ୍ମକଥା। ପତିତର ଆତ୍ମକଥା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ବଟୁଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ରଚନା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗପଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛିର ବିଶିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ। ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ସେହି ବେଣୁଧରର କଥା ରହିଛି ଏଥିରେ। ସେ କିପରି ଭୋକରେ ରହି ମଧ୍ୟ ହାତ ପତେଇ ନାହିଁ ବା କାହାରି ପାଖକୁ ଯାଇ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉପାସରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ସେ ନିଜର ରଚନାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ CPTର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଲାବସ୍ର ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।